नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरा भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरा भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिता 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 जय गौरनिता जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिराज अष्टोत्तर शत श्री श्री अभय चरणाद भक्ति स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिराज अष्टोत्तर शत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद जय वैराग्य मोहन श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज प्रभुपाद की जय सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज प्रभुपाद की जय श्री रूप सनातन रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट श्री जी गोपाल गोस्वामी प्रभुपाद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय नवद्वीप मायापुर धाम की जय अयोध्या द्वारका धाम की जय जगन्नाथपुरी क्षेत्र की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय இன்றைய தினம் நாம் பகவத்கீதை 16வது அத்தியாயம் தெய்வீகம் மற்றும் அசுர இயல்புகள் பதம் 13 14 15 இதம் அத்ய மயா லப்தம் இமம் பிராப்ஸ்ய மனோரதம் இதம் அஸ்தீதம் அபி மே भविष्यति पुनर्धनम इदम अद्य मया लब्धम इदम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्तीतम अपि भविष्यति पुनर्धनम इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्तीतम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि
ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्यो अपि जनवान् अस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य यज्ञान विमोहिताः असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्योऽपि जनवान् अस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य यज्ञाன விமோகிதாக. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை. அச பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடையப் போகின்றேன். அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் அடையப் போகின்றேன். தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மேன்மேலும் பெருகும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்றுவிட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர். நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன். செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னை போன்று சக்தியுடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டு உள்ளனர். கிருஷ்ணர் இங்க மேலும் விளக்குறார். அசுரர்கள் நான் எனதுன்ற பற்றுதல் இருப்பாங்க இல்லையா, அதனால அவங்க அவங்களுக்காக எல்லாமே செய்வாங்க. அவங்க புலன் திருப்திக்காக என்ன வேணா செய்வாங்க. ஸோ அவங்க பொருளாதார முன்னேற்றம், புலன் திருப்தி தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. அதனால அவங்க எப்படியாவது பொருளாதாரத்துல முன்னேற்றம் அடையணும், அது அடுத்தவங்களுக்கு பாதிப்பு தருமா அப்படின்ற சிந்தனை கிடையாது. எனது கடமை, அவர்கள் கடமைன்றதால செய்யணும். இப்போ வர்ணாசிரம முறைப்படி பிராமணர்கள் பாடம் சொல்லி கொடுக்கணும், யாகங்கள் செய்யணும், ஹோமங்கள் செய்யணும், தவங்கள் செய்யணும், தானங்கள் கொடுக்கணும், தானங்கள் வாங்கணும். இது பிராமணர்கள். சத்திரியர்கள் அவங்க நாட்டை மற்றவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும். போலீஸ், இராணுவம் மாதிரி அரசியல்வாதிகளாக இருக்காங்க. ஸோ அவங்க கடமை. அவங்க சிஷியர்கள் கிருஷி, கோரக்ஷ, வாணிஜ்யம், பசுமாடு பாதுகாக்கணும், விவசாயம் செய்யணும், வியாபாரம் செய்யணும். சூத்திரர்கள் வேலை செய்யணும். இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, கலியுகத்தில் யாருமே வர்ணாசிரம கொள்கைகளை கடைப்பிடிக்கிறது இல்லை. அதனால என்னன்னா ஒரே குழப்பமா இருக்கு. யார் எந்த ஆசிரமத்துல சேர்ந்தவங்கன்னு தெரியறதில்ல, யார் என்ன வர்ணத்துல எந்த ஆசிரமத்துல சேர்ந்தவங்கன்னு தெரியறதில்ல. எல்லாமே ஒரு வர்ண சங்கரா, எல்லாமே ஒரு கலப்பிடமானதுனால மிகப்பெரிய குழப்பம். அதுல அசுகுணங்கள் அதிகமா என்ன ஆகும்னா, அசுர குணங்கள் அதிகமானா நான் எனதுன்ற பற்றுதல் வரும். அப்படி பாத்தீங்கன்னா இப்ப யாரு என்னன்னு தெரியறதில்ல. அவங்க பிராமணர்களா, சத்திரியர்களா, வைசியர்களா தெரியறதில்ல. இப்ப பிராமணர்களா இருப்பாங்க, ஆனா அவங்க பிராமண குடும்பத்துல பிறந்திருப்பாங்க. ஆனா செய்யக்கூடிய வேலை ஒரு வியாபாரியா இருக்கலாம், அல்லது ஒரு தொழிலாளியா இருக்கலாம், ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் கூட இருப்பாங்க இல்லையா. நிறைய கலைஞர்களா கூட இருக்கலாம், நாடக தொழிலர்களா இருக்கலாம். பிராமின்ஸ்ன்றவங்க கிரிக்கெட் ஃபீல்ட்ல கூட இருக்காங்க. பிராமின்ஸ்ன்றவங்க அதாவது பிறப்பால் பிராமின்ஸ். ஜென்மனா ஜாயத்தை சூத்ரா, பிறப்பால் எல்லாருமே சூத்ரர்கள் தான். சம்ஸ்காராத் பவேதிஜா, சம்ஸ்காரங்களால் தான்
ஒருத்தர் இரண்டு பிறவி மறுபிறவி, அதாவது 2வது பிறவி அடைகிறாரு. ஜென்மனா ஜாயத்து, எல்லாருமே பிறப்பால் சூத்திரர்கள் தான். ஆனா கலியுகத்துல என்ன நடக்குதுன்னா, பிராமணர்கள் பாடம் சொல்லி கொடுக்கறது, படிக்கிறது, குறிப்பா வேத சாஸ்திரங்களை படிக்கணும். பிராமணர்கள் வேத சாஸ்திரங்களை படிக்கணும், அது சொல்லி கொடுக்கணும். ஆனா பிராமணர்கள் இப்பொழுதெல்லாம் சினிமாவில் வந்து நிறைய பிராமின்ஸ் சினிமாக்கு வந்துட்டாங்க, நாடகம் இசை கலைக்கு வந்துட்டாங்க. நிறைய பிராமின்ஸ் விளையாட்டுத்துறையில போயிட்டாங்க, விளையாட்டு வீரர்களா இருக்காங்க. நிறைய பிராமின்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி பல்வேறு துறையில சேர்ந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க வர்ணாசிரம கொள்கையை கடைபிடிக்கிறது இல்லை. வர்ணாசிரம கொள்கை கடைபிடிக்காதனால என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்க வந்து பட்டுதல் அதிகமாகுது. ஸோ சன்னியாசின்னா அவங்க வந்து எல்லா முற்றும் துறந்தவர்கள், எல்லாத்தையும் துறந்தவர்கள் தான் சன்னியாசின்றோம். ஆனா இன்னைக்கு சன்னியாசிகள் வந்து பொருளாதார முன்னேற்றம் அடையணும், புலன் திருப்தி அடையணும், அவங்களே வந்து ஆர்வமா இருக்காங்க. அவங்களே மற்றவங்களுக்கு அதை ஊக்குவிக்கிறாங்க. பிரம்மச்சாரிகள் படிக்கணும், ஆனா பிரம்மச்சாரிகள் தொழிலாளிகள் கூட சுத்திட்டு இருப்பாங்க. அதாவது பிரம்மச்சாரிகள் சாஸ்திரங்கள் படிக்கணும், சன்னியாசிக்கு தொண்டு செய்யணும், மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யணும். ஆனா பிரம்மச்சாரிங்க இப்பெல்லாம் தொழிலாளிகள் பின்னாடி ஒரு கிரகஸ்தர்கள் இருப்பாங்க பிரம்மச்சாரிகள். அதே மாதிரி கிரகஸ்தர்கள் வந்து அவங்களும் அவங்க வேலை செய்ய மாட்டாங்க சரியா, அவங்க ஒரு சன்னியாசி போல சுத்திட்டு இருப்பாங்க. ஒவ்வொருத்தர் ஆசிரமத்தில் இருக்கவங்க அவங்க கடமையை செய்யணும். கடமை செய்யலைன்னா வந்து மிகப்பெரிய குழப்பம் ஏற்படும் சமுதாயத்துல. இப்போ எல்லா இடத்துலையும் லஞ்சங்கள் அதிகமாகிடுது. எல்லாமே ஏமாத்துதல், பொய் சொல்றது, லஞ்சம் வாங்குறது, எல்லா துறையிலும் லஞ்சம். பாடம் சொல்லி கொடுக்கறது அவங்க சாணக்கிய பண்டிதர்கள் பார்த்தீங்கன்னா, சாணக்கிய பண்டிதர் வந்து சம்பளமே வாங்க மாட்டாராம். அவர் வந்து அசோகா, அவங்க அரசர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய பிரதம மந்திரியா இருந்தார் நினைக்கிறேன். ஸோ அவர் பிரதம மந்திரியா இருந்தார், ஆனா சம்பளம் வாங்க மாட்டார். இப்பெல்லாம் நம்ம வந்து அரசியல்வாதிகள் ஒரு சின்ன கவுன்சிலரோ இல்லை எம்எல்ஏ எம்பின்னா அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுப்பாங்க, அவங்களுக்கு வசதி கொடுப்பாங்க, டிராவல் அலவன்ஸ், அப்புறம் மெடிக்கல் இது அது நிறைய வண்டி, அது நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுப்பாங்க அந்த காலத்துலலாம். இந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்தாலும் வாங்க மாட்டாங்க. பிராமின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையாக இருப்பாங்க. அவங்க வந்து தவ வாழ்க்கையை வாழ்வாங்க, ஆனால் உயர்ந்த சிந்தனையோடு இருப்பாங்க. பிராமின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, சாணக்கிய பண்டிதர் பிரதம மந்திரியாக இருந்தாராம் அரசேவையில். ஆனால் வந்து அவர் வந்து சம்பளம்லாம் வாங்க மாட்டார். சம்பளம் வாங்கினா என்ன ஆகணும், சம்பளம் கொடுக்குறேன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, அடிமையாக்கிடுவாங்க. நீங்கள் சம்பளம் வாங்கினீங்கன்னா ஒருத்தர் உங்களை அடிமை மாரி செயல்படுத்துவாங்க. நான் சம்பளம் கொடுக்குறேன், நீ என்ன பேசுறது அப்படின்ற மாதிரி போயிடும். அதனால பிராமின்ஸ் எல்லாம் சம்பளம் வாங்க மாட்டாங்க. அப்போ என்னன்னா அவங்க கொள்கைக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க, ஒரு பிரின்சிபல்ஸ். பிராமின்ஸ் எல்லாம் அவங்க பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணாங்கனாலே அவங்களுக்கு தேவையானது எல்லாம் கிடைக்கும். இப்போ பிராமின்ஸ் அவங்க பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லைன்றதுனால அவங்களுக்கு வந்து எங்கேயாவது போய் வேலை செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது, எங்கேயாவது போய் நடனம், இசை, கலை, நாடகம், அரசியல் அல்லது விளையாட்டு அப்படின்னு நிறைய இடத்துக்கு போயிட்டாங்க. அவங்க கொள்கையை கைப்பிடிக்கிறது இல்லை. ஸோ கலியுகத்தில் மெயின் ப்ராப்ளம்ஸே காரணம் என்னன்னா, பிராமண கலாச்சாரம் பாதுகாக்கப்படுவதில்லை, பசுமாடு பாதுகாக்கப்படுவதில்லை. இது இரண்டாதான் மெயினே. உலகத்துல நடக்கிற எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம் பிராமண கலாச்சாரம் பாதுகாக்கப்படுவதில்லை, பிராமணர்கள் பாதுகாக்கப்படுவதில்லை, பசுமாடு பாதுகாக்கப்படுவதில்லை. இதனால்தான் உலகமே நரக வாழ்க்கை ஆகிட்டு இருக்கு. இது பாகவத புராணத்திலே பிரபுபா சொல்றாரு, கவு ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் பிராமணிக் கல்ச்சர், இது ரெண்டு இல்லைன்னா ஹெல், அது நரகம் தான் அது. ஸோ இது ரெண்டும் இல்லாததுனாலே உலகமே அனுபவிச்சுட்டு இருக்கு. பிரம்மன் என்ற தலைத்து நம்ம வரணும். பிரம்ம ஜானாதி தி பிராமணக, பிரம்மனை உணர்ந்தவர்கள் தான் பிராமணர்கள். பிரம்மன் என்பது என்ன, அழிவற்றது. பிரம்மன் என்பது அழிவற்றது, சச்சிதான். ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் சச்சிதானந்தமானது. உடல் மீது பற்றுதல் கொண்டதுல அசுரர்களுக்கு வந்து இது பிரம்ம ஜானம் இருக்காது. அசுரர்கள் வந்து இந்த மாதிரி உடல் மீது பற்றுதல் அதிகமா இருக்கும். உடல் மீது அதிகமா பற்றுதல் இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா, அவங்க வந்து பொருளாதார முன்னேற்றம் அடைவாங்க. ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு மறுபிறவின்றது முக்கியன்றதை பத்தி அவங்களுக்கு கவலை கிடையாது. இந்த பிறவில நல்லா வாழணுன்றதான் யோசிப்பாங்க தவிர அடுத்த பிறவி, அதாவது மரணமற்ற வாழ்க்கை, சச்சிதானந்தமான வாழ்க்கை வாழணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. தெரியாது, அவங்க தெரிஞ்சிருக்காது, அப்படி ஆர்வமும் இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க வந்து இந்த உடல் மீது பற்றுதல் கொண்டதுனால எவ்வளவு முடியுதோ, வாய்ப்பு கிடைச்சப்பெல்லாம் அவங்க வந்து எவ்வளவு முடியுதோ அவ்வளவு பொருளாதார முன்னேற்றம் அடைவாங்க. பேராசையா இருப்பாங்க, எவ்வளவு முடியுதோ அவ்வளவு
சம்பாதிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அரசியல் எலெக்ஷன்ல ஜெயிக்கிறதுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து ஜெயிப்பாங்க. எலெக்ஷன் ஜெயிச்ச பிறகு நாட்டை சூறையாடுவாங்க. அவங்க வந்து என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, என் திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன். ஸோ இது வந்து எல்லா துறையிலும் அவங்க வந்து லாபம், எப்படி எனக்கு லாபம் கிடைக்கும், லாப பூஜா பிரதிஷ்டா, எல்லாருமே வந்து லாபம் அடையணும், என்னை வந்து எல்லாரும் வழிபடணும், எனக்கு வந்து எனக்கு கௌரவம் கொடுக்கணும், அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க. அவங்க வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு என்னென்ன டிப் போடுவாங்க. ஷேர் மார்க்கெட்னு வருது இப்போ, ஷேர் மார்க்கெட், அப்புறம் வேற என்னென்ன எவ்வளோ ஷேர் மார்க்கெட் இருக்குது, அப்புறம் பாண்ட் இருக்கு, மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸு, என்ன இன்சூரன்ஸு, என்னென்னமோ ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. கோல்டு மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, கோல்டு பாண்ட்ஸு, அப்புறம் ஜுவல்லரிஸு அல்லது ப்ராப்பர்ட்டி, அது இது நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அவங்கள பற்றி அவங்களுக்கு அறிவு இருக்கு. நான் யார், எனக்கு ஏன் மரணம் ஏற்படுகிறது, கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றார், மிருத்யு சர்வ அரசகம், மரணம், நான் தான் மரணம், எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போவேன்றவர். ஸோ மரணத்தை வெல்ல முடியுமா, மரணமற்ற வாழ்க்கை வாழ முடியுமா அப்படின்ற சிந்தனை இருக்காது. இந்த வாழ்க்கை நல்லா வாழணும்னு தான் நினைப்பாங்க. அடுத்த வாழ்க்கைன்றதை பத்தி அவங்க தெரியும். இந்த உடல் என்னது, என்ன ஆத்மா என்பது என்ன பற்றி அறிவு இருக்கிறதுல. அதனால உடல் மீது பற்றுதல் கொண்டதால் அவங்க வந்து பௌதிக பற்றுதல் அதிகமாகி கொண்டே போகும். ஸோ அவங்க வந்து பொருளாதார முன்னேற்றம், தற்போது இவ்வளவு என்னுடைய சொத்தாக இருக்கிறது, தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கிறது, எதிர்காலத்தில் இது மேன்மேலும் பெருகும். இந்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து அரசியல் ஒரு வியாபாரம் செஞ்சாங்க, லாபம் வந்துச்சுன்னா அதை மேலும் வியாபாரத்தை பெருக்குவாங்க. அந்த மாதிரி யாராவது போட்டிக்கு வந்து அவங்கள அழிக்க நினைப்பாங்க, அவங்கள வந்து மிரட்ட நினைப்பாங்க. அந்த மாதிரி எல்லா துறையிலும் போட்டி இருக்கு. அரசியல் துறையிலும் போட்டி இருக்கு, வியாபாரத்துறையிலும் போட்டி இருக்கு, கல்வித்துறையிலும் போட்டி இருக்கு. யாருமே போட்டிக்கு விரும்ப மாட்டேன். யாராவது எதிரிகள் வந்தால் அழிப்ப நினைப்பாங்க. அவன் என்னுடைய எதிரி, அவன் நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர், நானே எல்லாவற்றின் நிறைவன். இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அசுரத்தனமா இருப்பாங்க, சுயநலமா இருப்பாங்க, அசுரத்தனமா இருப்பாங்க. ஸோ இந்தியா, சைனா, இந்தியா, பாகிஸ்தான், இப்போ எல்லா இடத்துலயும் ஒரு சண்டை நடக்குது. கர்நாடகா, தமிழ்நாடு, காவேரிக்கு சண்டை நடந்தது. அது மாதிரி எல்லா ஸ்ரீலங்கா, இலங்கை தமிழர்கள் அடிச்சாங்க ஸ்ரீலங்கால. அது மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒவ்வொரு விதமான இந்துக்கள் முஸ்லீம் அடிப்பாங்க, முஸ்லீம்கள் இந்துக்கள் அடிப்பாங்க. அதே மாதிரி யூத மதத்துக்கு இஸ்ரேல பார்த்தீங்கன்னா பாலஸ்தீன் இஸ்ரேலுக்கு ஒரு சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு, யுக்ரைன் ரஷ்யா சண்டை. ஒவ்வொருத்தரும் வந்து நான் எனது என்று சண்டை போட்டே இருப்பாங்க. எங்க பார்த்தாலும் வந்து ஒருத்தரை அழிச்சுக்கிறாங்க. சக்தியை சரியா பேரை வாழ வைக்கணும், 4 பேருக்கு உதவணும்ன்றது கிடையாது. ஒருத்தரை அழிக்கிறதுல அவங்க சக்தியை பயன்படுத்துறாங்க. அவங்க எம்பையரை எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாங்க. இப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பிசினஸ் பண்ண மாட்டாங்க, 10 பிசினஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த பிசினஸ் டாமினேட் பண்ணுவாங்க. இப்போ கூகுள் வந்து எவ்வளவு டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, கூகுள் எல்லா ஃபீல்டுலயும் கூகுள் இருக்கு. கூகுள், ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், லிங்க்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் ஃபாலோவர்ஸ், அதாவது அந்த யூசர்ஸ் இருக்காங்க. கூகுளுக்கு கோடிக்கணக்கில் யூசர்ஸ், ஃபேஸ்புக், யூடியூப், இந்த மாதிரி எவ்வளோ கோடிக்கணக்கில் யூசர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்டை அவங்க தயாரித்து டாமினேட் பண்ணுவாங்க எல்லாத்துலேயும். இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரோபோட்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. சாட் ஜிபிடி அது என்னமோ சொல்கிறாங்க இப்போலாம். இந்த மாதிரி வந்து பல்வேறு திட்டங்களை தீட்டிக் கொண்டே இருப்பாங்க, பல்வேறு விஷயங்களை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அது என்ன லாபம் சம்பாதிக்க தான் செய்வாங்க இதெல்லாம். இப்போ வந்து எல்லாத்துலயும் எதுக்கு எடுத்தாலும் லாபம், எதுலயும் லாபம் சம்பாதிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. எதுவுமே ஆன்மீக முன்னேற்றம்ன்றது கிடையாது. பொருளாதார முன்னேற்றம், பௌதிக முன்னேற்றம் தான் அவங்களுக்கு ஆர்வமா இருக்கும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர். ஸோ எல்லா துறையிலும் போட்டி இருக்கு, அரசியல் துறையிலும் போட்டி இருக்கு. அவன் எதிரிகளை அழிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. வியாபாரத்திலும் போட்டி இருக்கும், வியாபாரிகள் அடுத்தவங்கள வியாபாரத்தை கெடுக்கணும் அல்லது மேலும் அவனோட நல்லா செய்யணும் என்ற ஒரு போட்டி இருந்தா பரவாயில்ல, பொறாமையில இருக்கக்கூடாது. ஒரு போட்டி இருக்கிறது நல்லது, பொறாமை இருக்கக்கூடாது. என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர், நானே எல்லாவற்றின் இறைவன். எல்லாம் சர்வாதிகாரமா செயல்படுவாங்க.
சுயநலமா இருப்பாங்க, சர்வாதிகாரமா செயல்படுவாங்க. சைனா நாட்டுக்காரங்க வந்து இப்போ வந்து அந்த அளவுக்கு முன்னேறிட்டாங்க, பொருளாதார முன்னேற்றம் அடைஞ்சிட்டாங்க. சைனா நாட்டுக்காரங்க எல்லா இடத்துலயும் ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலை உருவாக்கிட்டாங்க. சைனா, தாய்வான், அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்பியூட் நடந்துட்டு இருக்கு. சைனா இப்போ அருணாச்சல் பிரதேசத்துல கூட தவாங், திபெத் பக்கம் கூட சில இடத்த பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க, அக்சின்சின். ஸோ பாகிஸ்தானுக்கும் சைனாக்கும் ஒரு நட்பு, ஆனா இந்தியாவுக்கும் சைனாக்கும் அளவுக்கு நட்பு கிடையாது. ஸோ சைனா வந்து மிகவும் ஒரு நாஸ்திக நாடு, மிகவும் எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கு. எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்தணும், உலகம் என் ஆட்சிக்கு பிடியில் இருக்கணும், என் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. எல்லாரும் எனக்கு மிரண்டு போய், அதாவது எனக்கு வந்து அடிப்பணிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சைனா நாட்டுக்காரங்க. நாஸ்திக நாடு, ரஷ்யா நாஸ்திக நாடு, சைனா நாஸ்திக நாடு. அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர், நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன், செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூடப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்த நானே, என்னை போன்று சக்தி உடையவனும் மகிழ்பவன் வேறு யாரும் இல்லை. ஸோ எல்லாமே வந்து சுயநலம் அதிகமா இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ரிலேட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்க. அசுரர்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, ரிலேட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்க, எல்லா விதமான எல்லாருமே சப்போர்ட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. நல்லது செய்யறதுக்கு 4 பேர் சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா கெட்டது செய்யறதுக்கு 4 பேர் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. நல்லது செய்யறதுக்கு 4 பேர் வந்து எல்லாம் ஆதரவு கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி கெட்டது செய்யறதுக்கும் ஆதரவு இருக்கும். இந்த உலகமே அப்படிதான் போகும், நல்லது கெட்டது டியூவாலிட்டி இருக்கும் இந்த உலகத்திலே. தேவர்கள் அசுரர்கள் எப்பவுமே இருப்பாங்க. தேவர்கள் வந்து 4 பேரை வாழ வைக்கணும்னு நினைப்பாங்க, 4 பேர் உதவி செய்யணும்னு நினைப்பாங்க, 4 பேர் நல்லா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. தேவர்கள் அசுரர்கள் வந்து 4 பேரை வந்து அழிக்கணும், 4 பேர் அழிச்சு நான் மேல வரணும்னு நினைப்பாங்க. தேவர்கள் வந்து 4 பேர் வாழ வச்சு மேல வரணும்னு நினைப்பாங்க. தேவர்கள் வந்து 4 பேர் வாழ வச்சு மேல வரணும்னு நினைப்பாங்க. அசுரர்கள் 4 பேர் கொண்டுட்டு மேல வரணும்னு நினைப்பாங்க. இதுதான் வித்தியாசம். நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன், செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. இந்த மாதிரி எல்லாத்துலயும் வந்து அவங்க அகங்காரமா இருப்பாங்க. பகவான் கிருஷ்ணர் 6 ஐஸ்வர்யங்களும் முழுமையாக பெற்றிருக்கிறார். ஐஸ்வர்யச, சமக்ரச, வீரியச, யசஸ்ரீ, ஞான, வைராக்கியம். ஸோ இதெல்லாம் விஷயங்கள் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் தான் கொடுக்குறாரு. அதனால அவங்க வந்து அதுக்கு வந்து நன்றி கட்டணம் செலுத்த மாட்டாங்க. பகவான் கிருஷ்ணர் 6 ஐஸ்வர்யங்களும் முழுமையாக பெற்றிருக்கிறார், நமக்கெல்லாம் சற்று விஷயங்களை கொடுக்கிறார். நமக்கு அழகு கொடுக்கலாம், புகழ் கொடுக்கலாம், நமக்கு வந்து செல்வத்தை கொடுக்கலாம், வீரத்தை கொடுக்கலாம். அதை நம்ம வந்து அவர் தொழில பயன்படுத்தணும்னா நம்ம வந்து ஆனந்தமாக வாழலாம். சுய புலன் திருப்திக்காக எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தினாங்கன்னா துன்பம் தான் கிடைக்கும். குறிப்பாக செல்வம் வந்து பகவான் இல்லையா, செல்வத்தை பகவான் விஷ்ணு தொண்டில பயன்படுத்தணும். அதை வந்து புலன் திருப்திக்காக பயன்படுத்தினாங்கன்னா அந்த செல்வமே அவங்களை அழிச்சிடும். ராவணன் வந்து சீதையை கடத்திட்டு போனதுனால அவங்க இருந்த செல்வம் அழிஞ்சது, உயிரும் போனது. இலங்கை அழிக்கப்பட்டது காரணம் செல்வத்தை தவறாக பயன்படுத்தி தான். ராவணனுக்கு ஒரு கர்வம், நான் எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்திட்டேன், எல்லாருமே எனக்கு அடிமைகள், நான் தேவர்களை வென்று விட்டேன், மனிதர்களை எல்லாரையும் வென்று விட்டேன், 3 உலகத்தை நான் கட்டுப்படுத்துபவன் சொல்லிட்டு ராவணன் அகங்காரமா இருந்தான். அதனால மாற்றான் மனைவி, பிறருடைய மனைவியை வந்து கடத்திட்டு போற அளவுக்கு தெரிய வந்துருச்சு. அதனால வந்து ராவணன் வந்து அதனால வந்து அழிக்கப்பட்டார். பதிவிரதையான சீதையின் அந்த சக்தியால் அழிக்கப்பட்டார். பிறர் மனைவியை வந்து தவறாக எண்ணியதால் அவருக்கு இந்த இது தண்டனை. எல்லா விதமான அசுரர்கள் வந்து இப்படிதான் இருப்பாங்க, சுயநலமா இருப்பாங்க. அசுரர்களும் தவங்கள் செய்வாங்க, ஆனா அந்த பலனை வந்து அவங்க அனுபவிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அசுரர்களும் தியாகங்கள், பகவான் விஷ்ணு தான் எல்லா யாகத்தையும் தவத்தையும் தானத்தையும் அனுபவிப்பார். போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுஹிருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வாமாம் சாந்தி உச்சத்தை. உலகத்துல அமைதி வரணும்னு என்னன்னா நம்ம எல்லாரும் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் 3 உலகத்துக்கும் அதிபதி, எல்லா யாகத்தையும் தவத்தையும் தானத்தையும் அனுபவிப்பவர் தான். இந்த உணர்வுல இருந்ததான் நம்ம வந்து உலகத்துல அமைதி அடைய முடியும். ஆனா நான் எனதுன்ற அந்த அகங்காரம் இருந்தா
அமைதி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. ஸோ அசுரர்களும் தானங்கள் செய்கிறாங்க, அசுரர்களும் தானங்கள் கொடுக்குறாங்க, அசுரர்களும் சில யாகங்கள் செய்கிறாங்க. அதனால வந்து அவங்க ஆனந்தமா இருக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா இது எல்லா யாகத்துக்கு பலன் அனுபவிப்பது விஷ்ணு தான். விஷ்ணுவை மையமாக வச்சு வாழ்ந்தாங்கன்னா எல்லாரும் ஆரோக்கியமா வாழலாம், ஆனந்தமாக வாழலாம். ஆனா அசுரர்கள் அவங்கள மையமா வைத்து வாழுறதால அவங்களும் நல்லா இருக்க மாட்டாங்க, மற்றவங்களுக்கும் தொந்தரவு செய்வாங்க. அசுரர்கள் அவங்கள மையமா வச்சாங்கன்னா அவங்களும் ஆனந்தமா இருக்க முடியாது, மற்றவங்களும் ஆனந்தமா இருக்க விட மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி அசுரர்கள் சுயநலமா செயல்படுவாங்க. ஒரு தவறான கொள்கைகள் தான் வந்து உலகத்துல எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஸோ ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம், ஏதாவது மாற்று கருத்து இருந்தாலும் நீங்கள் எங்களுக்கு கேட்கலாம். மாற்று கருத்து ஏதாவது சந்தேகங்கள் அதில் வேறு ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து காமெண்ட் செக்ஷனில் போடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி, வணக்கம். ஸோ எங்களது வந்து சில புத்தகங்கள்லாம் வெளியிட்டிருக்கிறோம். அதில் வந்து ஆங்கிலத்தில் தமிழில் புத்தகங்கள் வெளியிட்டிருக்கிறோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பிரம்ம கியானம் தந்திர கியானம் என்ற ஒரு புத்தகம் அதில் ஆங்கிலத்தில் விட்டுருக்கோம். ஸோ பிரம்ம கியானம் தந்திர கியானம்